우리 함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 할렐루야. 여호와를 경외하며 그 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 그 후손이 땅에서 강성하며 정직자의 후대가 복이 있으리로다. 부여와 재물이 그 집에 있으며 그이가 영원히 있으리로다. 존귀하신 아버지 하나님, 긍휼과 자비를 베풀어 주시며 우리를 구원의 은혜로 인도하시고 또한 자녀의 복으로 늘 채워주시고 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를.
주시리 주 예수 예수는 나의 힘이요 내 친구 되시니 그대를 간구하면 풍성히 받으리 햇빛과 비를 주시니 주수할 곡식 많도다 귀한 열매 주시느니 주 예수 예수는 나의 힘이요 내 기쁨 되시니 그 명령을 준행하여 늘 충성하겠네 주야로 보호하시며 바른 길 가게 하시니 의지하고 따라가리 주 예수 예수는 나의 힘이요 내 소망 되시니 이 세상을 떠나갈 때 곧 영생 얻으리 한없는 복을 주시고 영원한 기쁨 주시니 나의 생명 나의 기쁨 주 예수 아멘. 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계심을 면허라 언제나 주님만을 찬양하며 따라가리니 시험을 당할 때도 함께 계심을 믿노라 이 믿음도 굳세라 주가 지켜주신다 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다 주님이 뜻하시니 헤아리기 어렵더라도 언제나 주 뜻 안에 내가 있음을 아노라 사랑과 말씀들이 나를 더욱 새롭게 하니 때로는 넘어져도 재우신 이를 믿노라 이 믿음도 굳세라 주가 지켜주신다 어두운 밤에도 주의 밝은 빛
교독문 20번 함께 교독하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처요 나의 요새요 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니 저가 너를 그 깃으로 덮으시리니 내가 그 날개 아래 피하리로다. 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하사 저가 나를 사랑한즉 내가 저를 건지리라. 저가 내 이름을 안즉 내가 저를 높이리라. 아멘. Our Father God, we praise you for who you are, your words, your unfailing love, mercy, grace, righteousness, justice. We put our trust in you, in your will to be done in our lives. Let Spirit be poured on us to keep our hearts malleable, to learn and walk in commandments and your words. Let us be filled with joy and peace to walk the path you have set aside for us. Let our hearts grow stronger and stronger, and day by day in love for your kingdom, and wipe away our desires for this world. We thank you for giving us the repenting hearts, for through this we desire to change ourselves in your words, and you are in our lives, working in us. We thank you for calling us to our worship for you this Sunday. We ask the Holy Spirit to be filled for each person in this room and in our church. Keep our hearts burning desires to abide in you and bear your fruits of your works. We ask for your power and wisdom to make us understand your words in our hearts. Give us the hearts to live in the delight of your words. When we hear our ministers speak, let your message breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled with delight in your words. We ask that our ministry filled with your wisdom, guidance, strength, and deliver your message to change us in our hearts and bear your fruits in our daily lives. Let us see and seek your perspectives and not our own. Let our church reach out to share your love with others so that your name will be glorified. We need you every moment in our lives because, Lord, we live in a culture that is filled with strife, sadness, hurtfulness, and worries. Sometimes we can be burdened and barely sustain our mind with peace. We ask you to give us the focus on you. We are weak and needy, and we need your guidance and strength. Purify our hearts. Give us the strength and the wisdom to carry the cross you have set aside for each of us and for this church. Let our hearts gladly be molded and walk in the path you have set for us. We ask for courage and strength to live as Jesus did, humbling himself and serving others. We believe that every situation in our lives is for your purpose and to glorify your name by humbling our hearts. Let our faith not stand in our own understanding, but in your wisdom and your will. In these tumultuous times in our world, we thank you for giving us the protection and safety and peace. We ask for your strength to do your work in these last days. We ask that every brothers and sisters in our church who are sick and oppressed be healed, freed, and delivered by your power, and that our prayers will be met, and we will glorify you. We pray for blessings from you, that you will keep us in faith
and your words to our children and their children and generations to come. Lord, shine on us and give us your blessing and individual gift to us to serve others. Give us the heart and strength to grow stronger every day, to keep climbing and racing for the crown of life. Give us the heart to set our eyes on you and your glory and not of this world and ourselves. You have gathered us in this church for your purpose. We thank you that you have purpose for this church. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit, and that your will be done. In the name of Jesus, we pray. Amen. 오늘 본문 말씀은 출애굽기 20장 14절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 출애굽기 20장 14절. 간음하지 말지니라. 참, 우리 인생을 좀 가는 동안에 절대로 우리가 혼자 가지 않고 하나님이 동행하시며 우리에게 말씀하고 계시다는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 가야 할 길 밝혀주시고 깨우쳐 주십니다. 모든 말씀이 우리에게 하시는 하나님의 말씀인데, 요즘 우리가 읽고 있는 십계명은 특별히 우리가 가야 할 길을 분명히 꼭 집어 말씀해 주시는 내용들입니다. 그래서 절대로 십계명은 우리의 자유를 빼앗거나 속박하기 위한 것이 아니라 진정한 자유의 길로 가고 하나님이 주시는 참된 기쁨과 축복의 길을 가기 위해서 우리에게 해주시는 말씀입니다. 십계명의 하라라는 말씀에는 풍성한 은혜의 약속들이 들어있고, 하지 말라라는 말씀에는 실패의 위험으로부터 우리를 지켜주고 바른 길 가고 하나님의 은혜를 받아 누리게 하시기 위한 말씀들입니다. 그러니 십계명은 우리가 감사함으로 듣고 순종하며 우리의 자녀들에게 가르치고 이웃에게 전해주고 우리가 삶의 모범으로 보여줘야 할 삶의 귀중한 가치들이고 보화들입니다. 십계명의 후반부에 이웃사랑을 위한 5가지 금지사항들을 저희들이 듣고 있습니다. 지난주에 첫 번째 금지사항을 들었고 오늘 2번째 이웃사랑을 위한 금지사항을 듣습니다. 그것이 바로 제7계명, 오늘 우리가 읽은 출애굽기 20장 14절 말씀입니다. 간음하지 말지니라. 이 7계명을 통해 하나님이 우리에게 하시는 말씀이 있습니다. 첫째는 하나님이 간음하지 말라라는 이 계명에는 결혼관계의 순결이 보존되기를 원하시는 하나님의 뜻이 들어 있습니다. 결혼관계의 순결이 보존되기를 원하시는 하나님의 뜻입니다. 간음이란 결혼관계를 벗어난 모든 성적 접촉을 포함한 말입니다. 결혼관계가 아닌 상대에서의 성적 접촉은 결혼의 신성함을 파괴하는 행위가 되기 때문입니다. 하나님은 우리가 혼전 순결과 결혼 후의 순결을 지킴으로 부부가 순전한 마음으로 하나가 되고 하나님의 선하신 뜻을 이루는 가정이 되기를 원하십니다. 결혼과 가정 제도는 하나님이 세우신 것이기 때문입니다. 하나님은 처음 사람 아담에게 그를 돕는 배필로서 아내 하와를 지어주셨습니다. 그리고 그들로 하여금 경건한 가정을 이루어 자녀를 낳으며 하나님의 창조 세계를 하나님의 선하신 뜻대로 돌보는 하나님의 대리자여 거룩한 청지기로 살게 해주셨습니다. 한번 성경을 같이 읽겠습니다. 창세기 2장 21절에서 24절까지 말씀입니다. 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 아담이 가로되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 칭하리라 하니라. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 하나님은 이렇게 한 남자와 한 여자로 이루어지는 결혼 제도를 세우시고 가정이 하나님의 선하신 뜻대로 순결하게 보존되기를 원하고 계십니다.
그러므로 결혼한 부부는 두 사람만의 관계가 아닙니다. 결혼이란 제도를 세우신 그 하나님이 결혼 그 관계 속에 임재해 계시고 결혼의 그 관계를 통해 영광을 받으시며 하나님의 계심을 항상 우리가 기억하며 하나님의 선하신 뜻을 이루어가는 가정이 되어야 합니다. 즉 하나님이 함께 하시는 가운데 가정을 이루어가는 부부로서 서로에 대한 진실과 사랑과 헌신과 돌봄과 성실함으로 결혼의 순결을 지켜가야 합니다. 그래서 하나님은 십계명의 제7계명으로 간음하지 말지니라는 중요하고 거룩한 계명을 우리에게 주신 것입니다. 간음은 자신과 자신의 가정을 불행하게 하고 상대방의 삶과 그 가정을 파괴할 뿐 아니라 자신의 자녀들에게도 불이한 영향과 잘못된 유산을 남기게 됩니다. 더더욱이 이 간음은 경건한 가정을 이루도록 결혼과 가정 제도를 세우신 하나님의 뜻을 어기는 것이 됩니다. 이런 간음의 유혹은 가까운 곳에 있습니다. 믿음의 사람 다윗은 간음으로 그의 온전한 삶의 흠집을 내고 말았습니다. 사무엘하 11장에 너무도 자세히 기록된 그의 참 부끄러운 삶의 여정을 우리는 너무도 잘 압니다. 다윗을 간음에 빠지게 한 것은 먼 곳이 아니었습니다. 바로 그가 거하는 궁궐 지붕 아래였습니다. 다윗은 전쟁터에 나간 충성된 우리아 장군 아내를 범하고 그것을 은폐하기 위해 우리아의 장군을 치열한 정전터 맨 앞에 서게 해서 고의적으로 죽게 했어요. 다윗은 7계명인 간음죄를 은폐하기 위하여 제6계명인 살인죄를 저지른 것입니다. 하나님은 다윗의 그 모든 악행을 다 보시고 아셨습니다. 사무엘하 11장 27절 말씀을 보십시오. 다윗의 소유가 여호와 보시기에 악하였더라. 여호와 보시기에 악하였더라. 하나님이 다 보시고 아셨습니다. 다윗은 간음으로 우리아 장군의 단란한 가정을 파탄시켰고 그 가정도 하나님의 징계로 자녀들 간의 간음과 살인으로 큰 고통을 겪어야 했습니다. 성경에 이렇게 믿음의 사람 다윗의 실패가 자세하게 기록된 것은 우리에게 일깨워주기 위한 것이고 하나님의 진정한 뜻이 무엇인지를 보여주기 위한 것이 바른 길을 가게 하기 위한 것이. 어느 신학자는 말합니다. 우리가 사는 이 시대는 순결이 무시되는 시대, 정결함이 업신여김을 당하는 시대, 음란의 유혹이 내리는 눈처럼 도처에 가득하다고 그랬어요. 예술이란 명목으로, 문화라는 명목으로 얼마나 유혹이 처처에 가득 찬지 몰라요. 우리는 이렇게 환상적으로 보이는 유혹의 눈 속에서 자칫 죄악 가운데 살면서 우리의 영혼이 죽어가고 있는 줄을 모를 수 있어요. 하나님이 다 보시지만 착각하고 잘못된 길을 가고 있는지 몰라요. 에스키모인들이 늑대를 사냥하는 방법이 있습니다. 긴 칼을 골라 양쪽 날을 면도날처럼 날카롭게 갑니다. 그 날카로운 칼날에 막 도살한 동물의 피를 바르면 북극의 찬 공기 속에서 피가 순식간에 칼날에 얼어붙는다고 합니다. 그러면 다시 한 겹의 피를 바르고 올리고 또 한 겹의 피를 바르고 올립니다. 이런 과정을 여러 번 반복하게 되면 칼날이 얼어붙은 피로 완전히 가려지게 됩니다. 그리고는 그런 칼날이 위로 가도록 땅에 박아두면 됩니다. 그러면 늑대가 신선한 피 냄새를 맡고 다가와 피를 혀로 핥아먹습니다. 늑대는 점점 더 격렬하게 피를 핥아먹고 칼날에 자기 혀가 갈라지는 것도 모르고 흘러내리는 피를, 자기 피를 핥아먹게 됩니다. 그러다가 늑대는 입이 찢어지고 혀가 찢어지고 그 자리에서 쓰러져 죽게 됩니다.
에스키모인들은 그런 늑대의 욕망을 이용해서 사냥을 하는 것이. 우리가 순결의 가치를 중요하게 생각하지 않으면, 순결의 가치를 중요하게 생각하지 않으면 유혹의 욕망에 힘없이 끌려가고 만, 여기 욕망에 이끌리다 죽어가는 늑대와 다를 바가 없게 됩니다. 얼마나 가련하고 얼마나 불행의 길을 가는 것입니다. 유명한 소설가 해밍웨이가 그랬습니다. 그는 자유분방한 생활과 성적 탐닉에 빠진 자신의 생활을 예술이라고 얘기했어요. 예술이라고 그랬어요. 많은 사람들이 그의 자유로운 삶의 방식을 흠모했습니다. 그러나 정작 해밍웨이 자신은 고독함과 해결할 수 없는 괴로움 속에 지냈어요. 그는 이렇게 말했어요. 나는 건전지가 다 다른 라디오처럼 고독한 진공 속에 살고 있다. 그런데 라디오 플러그를 끼울 곳이 없다. 육체의 정욕으로 채워지지 않는 고독함, 공허감. 그는 그렇게 남모르는 탄식 속에 살다가 어느 화창한 일요일 아침에 아이다호에서 곤충으로 스스로 생을 마감했어. 성적 방종은 결코 우리에게 참된 기쁨을 주지 못합니다. 진정한 행복의 길로 우리를 인도해 주지 못합니다. 그것은 하나님의 정하신 길이 아니고 하나님의 기뻐하신 길이 아니기 때문에. 탐욕에 빠져 살았던 솔로몬은 그의 인생의 황혼기에 이렇게 말했어요. 잠언 5장 18절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 부부간의 사랑의 헌신과 성실함과 순결이 보존되는 가정에 하나님이 주시는 참된 만족과 기쁨과 행복이 있습니다. 그 은혜 길로 우리를 인도하기 위하여 하나님께서 제7계명을 우리에게 주신 것입니다. 둘째로 하나님이 주신 제7계명 간음하지 말지니라는 이 말씀에는 우리의 마음의 순결을 요구하시는 하나님의 뜻이 들어있습니다. 우리 주님이 마태복음 5장 27절에 30절까지 말씀하셨습니다. 같이 읽겠습니다. 또 간음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. 만일 내 오른눈이 너로 실족해 하거든 빼어내 버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하며 또한 내 오른손이 너로 실족해 하거든 찍어내 버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하니라. 이성에 이끌리는 관심과 감정은 하나님이 주신 정상적이고 자연스러운 감정입니다. 그러나 우리 주님이 말씀하신 여자를 보고 음욕을 품는 자는 이성에 대한 자연스러운 감정 이상으로 고의적이고 의도적으로 그리고 지속적으로 음욕을 품는 것을 말합니다. 이것은 성적 접촉이 없더라도 마음으로 이미 간음한 것이라고 말씀하고 계십니다. 그래서 우리 주님은 우리의 마음의 순결을 관리하도록 우리가 보고 만지는 것을 경건하게 관리를 하라고 말씀하십니다. 이렇게 우리의 보고 만지는 것을 경건하게 하며 하나님 보시기에 한 점 부끄러움이 없이 성실하게 관리한다면 결혼한 부부는 하나님이 주시는 참된 기쁨을 누리는 가정을 이루게 될 것이고, 아직 결혼을 하지 않은 사람은 하나님이 기뻐하시는 온전한 가정을 이루며 참된 복을 받아 누리게 될 것입니다. 우리는 우리 자신이 순결을 지켜갈 뿐 아니라 우리의 자녀들에게 순결의 가치가 하나님의 뜻이고 얼마나 귀한 것인지를 가르치고 본을 보여줘야 합니다. 순결은 하나님의 명령이고 축복받는 길입니다. 하나님이 제7계명으로 금하신 간음에는 동성애도 포함됩니다. 하나님은 사람을 여러 성으로 만들지 않으셨습니다.
단지 두 가지 성, 곧 남자와 여자로 사람을 지으셨습니다. 한 사람에게 남성과 여성성을 동시에 가지게 하지 않으셨습니다. 각각 남자와 여자로 처음부터 구별하여 창조하셨습니다. 하나님은 이렇게 우리 사람을 남자와 여자로 창조하시고 가정을 이루어 생육하고 번성하여 땅에 충만하게 하셨습니다. 읽었던 말씀입니다. 창세기 2장 24절 다시 한번 보겠습니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 이것이 태초부터 하나님이 시작하신 결혼 제도에 대한 말씀입니다. 결혼은 한 남자와 한 여자의 연합이며 두 사람이 하나님의 축복 가운데 거룩하고 온전한 연합을 이루는 것입니다. 이런 결혼을 통해 가정을 이루고 자녀를 낳고 번성하여 하나님이 창조하신 세상을 하나님의 뜻대로 돌보는 하나님의 대리자로 살게 하셨습니다. 이렇게 한 남자와 한 여자의 결합으로 이루어지는 결혼은 하나님이 우리 사람을 축복하시기 위해 정해놓으신 거룩하고 완전한 하나님의 계획입니다. 그런데 어떤 사람들은 하나님이 계획하신 축복의 길을 떠나려는 사람이 있습니다. 남자와 여자의 결합이 아닌 동성 간의 연애와 결혼을 주장합니다. 동성애는 타고난 성적 경향이니 어쩔 수 없다고 말합니다. 그리고 어떤 사람들은 이런 사람들의 욕구를 존중해야 된다고 말합니다. 아닙니다. 그것은 죄의 길을 가게 만드는 것이며 마귀의 속임수와 유혹에 빠지는 것이에요. 우리는 창조주요 우리의 생명과 영혼의 주인이시며 우리의 구원의 하나님의 말씀을 들어야 합니다. 우리의 몸과 삶은 하나님이 잠깐 우리에게 맡겨주신 거예요. 하나님의 뜻대로 관리하고 하나님의 뜻대로 사용하다가 때가 되어 하나님이 우리를 부르시면 하나님의 심판대 앞에 서야 합니다. 우리는 하나님이 부르시는 그날까지 하나님이 맡겨주신 우리의 몸과 삶을 하나님의 선하신 뜻대로 관리하며 보존하며 사용해야 합니다. 하나님의 말씀인 성경은 너무도 분명하게 우리에게 말씀합니다. 레위기 20장 13절 말씀입니다. 누구든지 여인과 교합하듯 남자와 교합하면 둘 다 가증한 일을 행함이니라. 또 성경은 이런 동성애가 하나님 보시기에 가증한 일인 줄 알고 수치심을 느끼면서도 자기 정욕을 쫓는 사람들에 대하여서도 이야기를 합니다. 로마서 1장 26절 27절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 이를 인하여 하나님이 저희를 부끄러운 욕심에 내어 버려두셨으니 곧 저희 여인들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 이와 같이 남자들도 순리대로 여인 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕에 불릴 듯하며 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 행하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을 그 자신에 받아내리라. 기록된 하나님의 말씀인 성경은 동성 간의 연애와 결혼이 부끄러운 일을 행하는 것이며 하나님의 뜻을 거역하는 가증한 행위인 것을 너무도 분명하게 말씀을 합니다. 동성에서 벗어난 한 사람이 이렇게 말합니다. 그는 과거에 자기가 동성애가 얼마나 잘못된 것인지 모르고 그 생활에 빠졌었다고 했습니다. 그는 동성애 클럽에 가입해서 사람들을 사귀며 성적 문란한 생활을 하다가 그것이 얼마나 잘못되고 불행한 삶인지를 깨닫고 돌이켜 그 생활에서 벗어났어요. 그분은 자기가 그랬던 것처럼 많은 사람들이 잘못된 생각 속에 동성애를 고집하고 있다고 했습니다. 잘못된 생각 속에 동성애를 고집하고 있다고 그랬어요. 그들은 스스로를 속이고 있으며 그 결과가 얼마나 비참한지를 모르고 있다고 했어요. 성적 소수자들을 차별하지 말라고 평등법을 주장하며 그들에게도 결혼을 법적으로 허용해야 한다고 주장하는 사람들은 동성애자들의 부끄러운 생활을 잘 몰라서 그렇다고 그랬어요.
그들이 숨기고 있는 에이즈나 각종 질병과 마음의 죄책감과 가족이 없는 노예의 불행을 안다면 그런 주장을 절대로 할 수 없을 것이라고 했어요. 그리고는 그분이 이렇게 말했어요. 타고난 성향이니 어쩔 수 없다고 말하지만 그것은 절대로 아닙니다. 그들은 자신들의 잘못된 정욕에 만족을 구하는 것입니다. 동성애는 잘못된 생각과 죄의 유혹에 이끌리는 것입니다. 우리는 하나님의 말씀과 그 뜻을 쫓아 살아야 합니다. 하나님 앞에서 한 점 부끄러움 없이 살기를 소원해야 합니다. 하나님 말씀을 쫓아 살고자 할 때 하나님이 우리를 도와주십니다. 간음하지 말지니라는 이 계명은 우리를 정결케 하시고 하나님이 예비하신 참된 기쁨과 행복을 누리게 하시려는 하나님의 거룩한 계명입니다. 태초부터 하나님이 제정하신 가정, 결혼을 복되게 유지시키게 하시려는 하나님의 간절한 뜻입니다. 셋째로 간음하지 말지니라는 제7계명에는 순결한 삶을 위한 적극적인 헌신과 순종을 요구하시는 하나님의 뜻이 들어있습니다. 하나님이 명하신 간음하지 말지니라는 제7계명에 순종하고 실천하기 위해 우리에게 필요한 기본적인 지혜 4가지를 말씀드리려고 합니다. 첫째는 성적 충동과 욕구를 통제할 수 없다는 잘못된 생각, 자신의 욕구를 충족시켜야 행복해진다는 거짓된 메시지에 귀를 기울이지 말아야 합니다. 그것은 하나님의 소리도 아니고 성령의 깨우치심도 아니고 진리의 길로 이끄는 것도 아니고 우리 자신의 정욕의 소리인 것이고 미혹의 소리이기 때문에. 둘째로 유혹을 피하고 멀리하고 거절해야 합니다. 해치고 삼키려는 맹수 앞에서 머뭇거리면 피해를 입습니다. 머뭇거리면 피해를 입습니다. 피하고 멀리하고 거절해야 합니다. 에베소서 5장 3절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름이라도 부르지 말라. 이는 성도의 마땅한 반이라. 요셉이 그렇게 철저하게 자기 자신을 관리했습니다. 유혹을 피했습니다. 멀리했습니다. 달아났습니다. 자기가 섬기는 왕의 시위대장 보디발의 아내로부터 유혹을 받을 때 요셉은 얘기를 했어요. 창세기 39장 9절 말씀입니다. 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님께 득죄하리까. 자신이 하나님 앞에 살고 있음을 알았고 그것은 하나님께 큰 죄를 범하는 것임을 그는 알았어요. 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님께 득죄하리까. 그런데도 불구하고 보디발의 아내가 날마다 요셉을 유혹하자 요셉이 자신이 유혹받는 그 자리를 도망쳐 나왔어. 우리가 하나님의 말씀을 따라 순결을 지키고자 한다면 이렇게 단호하게 유혹의 자리를 피하고 멀리하고 거절해야 합니다. 우리의 몸은 하나님이 잠깐 맡겨주신 몸인 것이고 이 세상 사는 날 동안 우리의 소유가 아니라 하나님의 소유인 것이고 하나님의 거룩한 영에 거하시는 거룩한 천이기 때문에. 성경을 보겠습니다. 고린도전서 6장 19절 20절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 천인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 세 번째입니다. 하나님께 헌신하는 것입니다. 순결을 명하신 하나님의 말씀대로 살기로 헌신하는 것입니다. 헌신에는 위력이 있습니다. 우리가 유혹에 갈팡질팡하는 것은 순결한 삶을 명하시는 하나님 말씀에 굴복하지 않기 때문에. 하나님의 말씀대로 살기로 작정하고 헌신한다면
이런 헌신이 우리를 거룩한 길로 이끌어가고 주의 성령이 우리를 도와주십니다. 도와주십니다. 이것은 성량이고 어쩔 수 없는 것이고 정력을 쫓고 감정을 쫓아가는 것이 문제이지, 하나님 말씀대로 내가 살기로 작정하고 굴복한다면 주의 성령이 우리를 도우시고 치유하시고 온전케 하십니다. 로마서 12장 1절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 우리 몸을 드리고 삶을 하나님께 드리라고 말씀하고 있습니다. 드리면 하나님께서 인도하십니다. 마지막 네 번째입니다. 다시 시작하는 것입니다. 다시 시작하는 것입니다. 만약 우리가 살면서 실수하고 실패한 일이 있다면 하나님 아버지의 긍휼과 자비를 구하고 다시 시작하는 것입니다. 사람들이 대낮에 가나마다 붙들린 한 여인을 끌고 예수님께 왔을 때 예수님이 말씀하셨어요. 요한복음 8장 7절 말씀입니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 사람들이 예수님 말씀에 양심의 가책을 받고 어른에서 젊은이에 이르기까지 다 그 자리를 떠나갔고 그 여자만 남게 되었어요. 그때 우리 주님이 여인에게 말했어요. 요한복음 8장 11절 말씀이에요. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 우리 주님은 그 여인이 자기 죄를 회개하고 새로운 삶을 살기를 원하셨어요. 이것이 우리를 향한 하나님 아버지의 뜻입니다. 다윗이 간음죄를 범한 후에 통회에 자복하고 하나님의 긍휼과 자비를 구한 내용이 성경에 나옵니다. 시편 51편 1절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 긍휼히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄가를 도말하소서. 다윗이 범한 죄가 너무도 악랄하고 커서 하나님이 그의 죄를 들었지만 거절하시고 용서치 않으셨습니까? 그렇지 않습니다. 하나님이 다윗의 기도를 들으셨고 그의 삶을 치유해 주셨고 하나님 나라를 위한 존귀한 사람으로 쓰임받게 해주셨어요. 새롭게 해주셨어요. 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님은 우리의 회개를 기다리십니다. 우리가 회개하고 돌아올 때 우리를 용서하시고 깨끗게 하시고 새로운 삶을 살게 하십니다. 다시 시작하게 하십니다. 하나님 아버지의 이런 마음을 우리 주님 예수님이 비유로 말씀하셨습니다. 어느 가정의 작은 아들이 자기에게 재물이 있고 자신의 정욕을 만족시키며 살면 정말 행복해지리라 생각하고 아버지에게 자기의 분깃을 구하여 먼 나라로 가서 허랑방탕했습니다. 그러나 그는 자신의 정욕대로 마음껏 살아봤지만 행복하지 못했습니다. 결국은 그의 삶은 실패로 굶주림으로 수치와 절망으로 그의 삶은 가고 말았어요. 그는 비로소 깨달았어요. 자신이 어떤 일을 저질렀는지 깨닫고 회개하는 마음으로 아버지께로 돌아왔어요. 누가복음 15장 17절 20절까지 말씀입니다. 같이 보겠습니다. 이에 스스로 돌이켜 가로되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 주려 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나 아버지께로 돌아가니라. 이에 일어나 아버지께로 돌아가니라. 이에 일어나 아버지께로 돌아가니라. 우리 주님은 이렇게 아버지께 돌아오는 작은 아들을 맞이하시는 아버지의 모습을 이렇게 말씀했어요. 누가복음 15장 20절 말씀입니다. 아직도 상거가 먼데
아버지가 저를 보고 치긴히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 불쌍히 여기고 달려가 목을 안고 입을 맞추었다. 허랑방탕했던 아들이요. 그러나 돌아온 그 아들을 감격한 가운데 맞이하고, 성경을 우리가 계속 읽지 않았습니다만 우리 주께서 말씀하신 비유의 내용에는 그의 신분을 회복시켜주고 존귀한 아들의 자리에 서서 복을 받아 누리도록 한 비유의 내용이에요. 하나님 아버지의 뜻이. 언젠가 저는 주일 예배를 드리며 여러분과 함께 찬송을 부르다가 내 마음속에 이런 모습이 그려졌어요. 저기 저 예배실 뒷면 유리문 뒤로 한 사람이 휘청거리며 걸어오면서 흐르는 눈물을 손목으로 닦아대며 비틀비틀거리며 예배실로 오는 그런 모습이 제 마음에 그렸어요. 저도 모르겠어요. 왜 그런 모습이 그려졌는지. 그 모습을 보면서 제 마음에 얼마나 감격이 되는지. 그리고는 생각이 났습니다. 하나님 아버지께서 이런 마음이시겠다. 자기의 죄를 뉘우치고 돌아오기를 기다리시는 하나님. 돌아오는 우리를 맞이하시고 품으시고 모든 허물과 부끄러운 수치를 깨끗이 씻어주시고 새롭게 하시고 긍휼과 자비로 우리의 삶을 치유하시고자 하시는 하나님 아버지의 마음이 이런 것이겠구나. 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님이 우리의 회개를 기다리시며 우리의 삶과 영혼을 치유하기를 원하고 계십니다. 예레미야 29장 11절 13절까지 말씀 여러분 같이 읽겠습니다. 나 여호와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 아나니 재앙이 아니라고 평안이요 너희 장래에 소망을 주려 하는 생각이라. 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 너희가 전심으로 찾고 찾으면 나를 만나리라. 회개하고 하나님께로 나와 긍휼과 자비를 구하는 사람이 하나님을 만나며 하나님이 예비하신 크신 은혜와 치유와 새로운 삶의 은혜를 얻습니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 어떻게 우리가 살아야 할지 오늘도 말씀해 주시니 감사합니다. 경건한 가정을 보존케 하기를 원하시는 아버지 하나님, 우리의 삶이 하나님 앞에 한 점 부끄러움이 없이 정결한 삶이 되기를 원하시는 주님의 뜻을 들었습니다. 도와주옵소서. 연약한 우리를 붙잡아 주옵소서. 치유해 주시고 새롭게 하여 주옵소서. 하나님의 선하신 뜻 이루며 주께서 예배하신 크고 풍성한 복을 참된 기쁨을 받아 누리게 하여 주옵소서. 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 우리의 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 주의 말씀으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 함께 해주시며 저희들이 세상의 소리, 마음의 감정의 소리가 아니라 하나님의 말씀을 쫓아 사는 자녀들 되도록 축복해 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업마다 다 잘되게 하시고 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 몸이 연약한 교우들이 있습니다.
하나님이 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 떠나가게 하여 주옵시고, 하나님이 주시는 건강 얻게 하시고 마음의 참된 평안과 위로와 소망을 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 주 국가폭력 땅 하나님의 은혜 창중에 의탁합니다. 이를 이 나라를 죄의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 은혜 내려주시사 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가. 더러운 죄 회개하는 능력을 그대는 참으지 않은가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악을 깨끗이 씻기어 있는가. 주 예수와 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가. 아무데나 어디든지 그대는 십자가 붙들고 있는가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악을 깨끗이 씻기어 있는가. 주님 예수 다시 올 때 그대는 영접할 예복이 있는가. 그대 몸은 거룩한 곳 성전에 들어갈 준비가 있는가. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악을 깨끗이 씻기어 있는가. 주님의 더러워진 예복을 주 앞에 지금 다신소서. 썰물같이 솟아나는 보혈로 눈보다 너희에게 씻으라. 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가. 마음속에 여러 가지 죄악을 깨끗이 씻기어 있는가. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.